اچھا نہیں یہ میں پڑھا نہیں ہوں لیکن آپ میں کو نہیں پتا؟ یہ تو بڑی فیمس ہے، وہ سوچ کے بیٹھا پتا تھا. اینی وے دیٹس سو فنی. جی تو آپ کنٹینیو کریں، آپ ہرمو ڈائٹ یا کوئی اس طریقے سے اس کے بارے میں بتا رہی تھی، وہ بتائیے آپ. اچھا میں ہرموفرڈائٹ جو ہوتا ہے وہ پلانٹس میں جو ہوتا ہے نا وہ لوگ ایک فرٹیلائز کر دیتے ہیں، لیکن جب ہیومن میں جو ہرموفرڈائٹ ہوتا ہے تو ان میں ایک پرسن میں ان کا فیمیل اینڈ میل آرگن نیچے کا دونوں کا موجود ہوتا ہے، یعنی پینس اینڈ وجائنا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی آرگن فنکشن کرتا آپ ہے. میل کی بات کر رہے ہیں یا سوری آپ انسانوں کی بات کر رہے ہیں یا پلانٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ انسان کی بات کر رہی ہوں. پلانٹس اچھا جو اچھا ہیں وہ تو انسان. ایک دوسرے کو فرٹیلائز کر سکتے ہیں، لیکن اب جی جب جی. ہرموفرڈائٹ انسانوں میں ہوگا تو ایک انسان میں فیمیل اینڈ میل دونوں آرگن ہوں گے نیچے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اوکے. لیکن ایک وقت میں صرف ایک ہی آرگن فنکشن کرتا ہے، چاہے وہ پینس ہو چاہے وہ وجائنا ہو، یعنی کہ ایک ہی. اور دیکھا اور جو پرسن ہے وہ ایک اپنے آپ کو امپریگننٹ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو پریگننٹ نہیں بنا سکتا، وہ یہ ہے فرق. اچھا مطلب وہ پریگننٹ نہیں ہوگا؟ اپنے آپ سے نہیں ہوگا، کوئی اور دوسرا آ کے کرے تو ہوگا پریگننٹ. اچھا لیکن یہ ایک ڈس آرڈر ہے یا نیچرل ہے یہ؟ نیچرل ہے، جس طرح پیدا ہوتے ہیں نا، مطلب نیچرل ہے، مطلب کوئی بناتا نہیں ہے، نیچرل ہے. تو یہ ہرموفرڈائٹ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مریم علیہ السلام وہ ہیں ہرموفرڈائٹ. کس نے یہ کہا تھا آپ کو؟ قرآن نے وہ قرآن آدمی جو ہے. او ہو مطلب انہوں نے اپنے آپ کو ہی پریگننٹ بنا دیا تھا، اس طریقے سے کچھ کہنا تھا کیا ان کا؟ اور پھر انہوں نے جو ہے آیتوں سے جو ہے وہ یہ کرنے کی کوشش کی کہ اللہ نے ان کے میل آرگن کو پھونکا تو وہ میل آرگن جو ہے ان کی وجانا کے اندر گیا، تو پھر وہاں سے پھر وہ ایسا ہوا، امپریگننٹ ہوئی تو وہ جیزس ایسے پیدا ہو گئے. اچھا تو ان کو ہاں پھر جی اس تو کے انہوں بعد نے کیا ایسا. ہوا؟ تو خیر اینی وے تو یہ ہوا. تو اس کے بعد پھر میرا جو ہے نا دل، میں نے بالکل انہوں نے اچھا اس کے بعد پھر مجھ سے کہنے لگے کہ جب میں نے تھوڑا سا آبجیکشن کیا، جب میں نے ان کو جو کوشچن وغیرہ کیا اس بارے میں، تو انہوں نے مجھ سے بولا اچھا دیکھیں آپ کا یہ ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک آفر ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ دیکھیں یہاں پر ایک آدمی ہے پاکستان میں، وہ شادی شدہ ہے، بہت خوش ہے اپنی لائف میں، لیکن یہ ہے کہ وہ آسٹریلیا آنا چاہتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو نا پیپر میرج کرنی ہے، آپ کے لیے سارا گھر کا سامان وغیرہ سب کچھ گھر کا بندوبست کر دیا جائے گا. آپ پاکستان آئے، وہاں رہیں، اور آپ کا کھانے پینے کا انتظام سب کچھ، آپ کو 2 سال وہاں رہنا ہے پاکستان میں. لیکن اس میں پیپر سائن کرنے سے پہلے سب سے اوپر جو ہے وہ ڈیورس کا پیپر ہوگا، آپ کو وہ پہلے سائن کروا لیا جائے گا تاکہ آپ جب اس کو سٹیزن جب مل جائے تو آپ اس کے گلے نہ پڑے. اچھا تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو بولا، ان کا بیٹا تھا یا تو وہ آسٹریلیا آنے والا تھا. میں نے کہا تو پھر ایسا مطلب یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اس آدمی کو تو چھوڑے، وہ تو شادی شدہ ہے، میں آپ کے بیٹے سے ہی شادی کر لیتی ہوں. تو اس میں وہ تب گئے. اچھا آپ کی مجال کیسے ہوئی، آپ نے ایسے بولا. تو خیر انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. تو خیر میں نے ختم کر دی بات، میں نے بات ہی نہیں کی. ٹرائی کیا انہوں نے بات کرنے کے لیے، تو میں نے ان کو صحیح کا جھاڑ دیا. تو اس کے بعد سے پھر میں اپنا بیزی ہو گئی. میں نے جو ہے پھر یونیورسٹی میں نے اپنا ایڈمیشن لے لیا نرسنگ، بیچلر ان نرسنگ میں. تو پھر میں اپنا بیزی ہو گئی کرنے میں. تو اچھا اپو گڈکر جی نے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے، تھینکس الاٹ اپو گڈکر جی. جی پھر آپ نے نرسنگ کا کورس کیا، کتنے سال کا کورس تھا وہ؟ 3 ایئرس کا تھا. یونیورسٹی یہاں پر میں نے نرسنگ کا میں نے کورس کیا، اور اسی کے دوران جو ہے اچھا اسی کے دوران جو ہے میں کافی شروع میں جب میں نے جب ایڈمیشن ہوا تھا تو کافی اتنا سارا کچھ ہو گیا تھا لائف میں، اور بہت زیادہ میرا نا ڈپریشن یا پھر بہت زیادہ پرابلم میرے ذہن میں نا، بہت روتی رہتی تھی میں، اور اپنے ماں باپ کو بہت یاد کرتی تھی. تو اس وقت تک میں مسلمان تھی، میں قرآن پڑھتی تھی، اس وقت تک میں دعا مانگتی تھی. میں نے کہا یار یہ میری لائف میں ایسا کیوں، مطلب میں نے کیا کیا.
مطلب میں نے کیا کیا, میرا کیا قصور ہے, میں عورت ہوں, یہ میرا قصور ہے, مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے, میرا کوئی مطلب جہاں جاؤ جس پہ میں ٹرسٹ کروں, جو بھی اپنا دکھاتا ہے جو ہے وہ ایسے ہی نکل جاتا ہے, اور کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, عورتوں کے ساتھ ان کو مجھے زیرو سائز کا کہنا ہے, پھر سیکس کر رہے ہیں, گروپ سیکس کر رہے ہیں, پھر جو ہے مجھے وہ ایسی دے رہے ہیں کہ بھائی کہ ڈیورس پیپر میرج کے لیے بول رہے ہیں, اور پھر یہ سارا پچھلا سب کچھ ہو کے تو میں بالکل, میرا دل اکٹھا ہو گیا میرا بالکل نا. میں نے پھر جو ہے میری ایک دوست تھی نیبر, وہ بھی نرس تھی, تو میں بھی نرس پڑھ رہی تھی, اس لیے دوستی ہو گئی. تو وہ تھی کرسچن, تو وہ اس نے جب میں نے ایک دفعہ میں نا باتیں کرتے کرتے اس نے مجھ سے پوچھا میرے ہسٹری کے بارے میں, تو میں رو دی, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, کیونکہ میرا تو کوئی جاننے والا کوئی تھا ہی نہیں, رشتہ دار نہ بہن, کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کرتا تھا. کیونکہ اچھا نہیں, پھر کیا ہوا تھا, جب میں نے اس شخص کو میں نے منع کیا تھا نا, تو منع کرنے کے بعد پھر جو میرا جو بھائی ہے جہاں میں رہتی تھی بھائی کو تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا میرے بچوں کے ساتھ, کہ اس کو پھر دوسری شادی کرنی تھی, دوسری اور ایک اور عورت لانی تھی اپنے گھر میں, تو میرے سامنے کیسے کرتا, اس کو اچھا جگہ مطلب چاہیے آپ تھی. کو جتنے لوگ ملتے جا رہے تھے سب کو ایک سے زیادہ شادی, یعنی کوئی آلریڈی شادی شدہ تھا اور کوئی کسی کا لڑکیوں کے ساتھ چکر تھا, اور جو آپ کا بھائی بھی نکلا اس کو بھی دوسری شادی کرنی تھی, یعنی ایک جی سے جی, کوئی بھی خوش نہیں تھا, خوش تو تھا, لیکن بس ان کو حوث تھی, سیٹسفائیڈ ان نہیں کو تھا. بتانا سیٹسفائی تھا, مطلب ان کو بس اللہ کا کام کر رہے تھے نا, وہ کہ اللہ کا کام کرنا ہے, ہمیں جو سیکس کرنا ہے اللہ کا اچھا, کام کرنا ہے, سنت کو نبھانا ہے. سنت ہے جی. تو جی جی انہوں ٹھیک نے ہے. مجھے کہہ دیا کہ گھر سے نکل جاؤ, تو میرے پاس اس وقت جاب نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, تو میرے پاس ان کے پاس ایک کوئی چھوٹی سی کار تھی, تو وہ بھی میں نے پیسے دے کے بھائی سے خریدی, مفت میں نہیں دی مجھے, تو پیسے دیے میں نے اراؤنڈ $3,000 میں نے ان کو دیے, وہ کار خریدی, اسی کار میں نے اپنی موونگ کی بچوں کے ساتھ, اور گھروں میں لوگوں کے گھروں میں ایک روم میں رہی ہوں کافی عرصہ, جب تک کہ مجھے اپنا کوئی ٹھکانہ نہ مل گیا. اس کے بعد پھر جا کے 6-7 مہینے کے بعد پھر جا کے مجھے اپنا ایک چھوٹا سا یونٹ مجھے یہاں ملا, اور اس کے بعد پھر جا کے پھر مجھے ایڈمیشن ملا یونیورسٹی میں, اور پھر جو ہے مجھے اپنی جو ایک فرینڈ ملی, اس کو پھر میں رو دی اس وقت, کیونکہ بہت ہو چکا تھا لائف میں. تو پھر اس نے, جو میری جو دوست تھی, اس نے جو ہے دعا مانگنی شروع کر دی میرے لیے, ایسی دعا مانگی کہ میرا بڑا بالکل مطلب جیسے نا مجھے آئی کین فیل اٹ, کہ ایسی جو نا بہت اچھی دعا مانگی. تو خیر مجھے کہنے لگی کہ ابھی آپ جو ہے نا اکیلے رہتی ہو, تو آپ ایسا کرو, آئی ایم ناٹ آسکنگ یو ٹو کنورٹ اور اینی تھنگ, جسٹ فار چینج تم آ جاؤ وہاں پہ عورتیں بھی ہوتی ہیں, وہاں تمہارے دل بھی دوسرا ہو جائے گا, تو دوسری عورتوں سے بات کرنے کا, اور بچے بھی ہیں تو بچے بھی وہاں پہ پلے گراؤنڈ ہوتا ہے چرچ میں, تو وہاں پہ چلتے ہیں. تو میں ایک سنڈے کو میں اس کے ساتھ گئی ہوں, تو وہاں تو میں نے بالکل ڈیفرنٹ ماحول دیکھا. ایسے ماحول ہوتے پھر اچانک سے جب ایسی خوشی والے ماحول میں جائے, اور وہاں جہاں کے محبت ہو, جہاں اتنا کیا کہتے ہیں, میں تو بالکل کچھ اور ہی نقشہ دیکھ رہی ہوں. میں نے کہا یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو محبت سے پیش آتے ہیں, جو آپ کو جج نہیں کرتے ہیں, جو آپ کو ویلیو دیتے ہیں ایز یو آر. آپ وومن ہو, آپ کی ڈیورس ہو گئی ہو, آپ کو کتنی بھی ہو گئی ہو, لیکن کوئی بھی جج نہیں کیا, کسی نے بھی جج نہیں کیا, اور بلکہ اور محبت اور کیئرنگ اور اور ریسپیکٹنگ, مور ریسپیکٹنگ. میں نے کہا میرے ساتھ تو کبھی آج تک ایسا کبھی کسی نے کیا ہی نہیں زندگی میں, اتنی عزت, اتنی ریسپیکٹ, اتنا مجھے کسی نے سمجھا ہی نہیں. سوری. تو مجھے جی, جو ہے بس یہ ہوا, بس دیٹس کریٹیکل اٹ. اس کے ریزننگ بعد جی پھر نے, ہاں ایک منٹ, ہاں عظما جی, سوری ٹو انٹرپٹ یو. نہیں, کریٹیکل ریزننگ جی 40 روپیز کا کنٹریبیوشن, تھینکس لاٹ, تھینکس ٹو عظما جی. اتنے اسٹریم کے بعد کچھ ملا. ابھی یہ سیکنڈ جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کوشچن کیا ہے. نیرج سنگھ جی 100 روپیز کا کنٹریبیوشن, تھینکس لاٹ نیرج جی.
فیض خان جو اسپیم کرتے جا رہے تھے ان کو میسج دے رہے ہمارے نیرج جی اگلے اسٹریم میں آ جاؤ, غالب صاحب کو بھی بلا لیا جائے گا. ہاں غالب بھائی اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں فیض بھائی کو, تو فیض بھائی کو بھی دعوت ہے, اوپن اسٹریم میں آ جائیے. لیکن فیض بھائی کبھی آتے نہیں ہے, پرابلم وہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. عظما جی پھر آگے کیا ہوا جب آپ وہاں کا آپ نے ماحول دیکھا؟ اور جی وہاں کا ماحول جی دیکھا, وہاں بالکل جیسے میرا کافی دنوں کے بعد میں ہنسی, اسمائل دیا, لوگوں نے عورتوں نے بات کی, عورتوں سے بات ہوئی, میرا بچوں جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا وہاں پہ کھیلنے کو ملا, ان کی چہرے پہ میں نے اسمائل دیکھی. ہمیشہ وہ اسٹریس میں رہتے تھے, ان کو دیکھ کے تو مجھے بھی بڑا دل میں خوشی ہوئی کہ اپنے بچوں کو خوش دیکھ کے, اسمائل دیکھ کے, پھر اتنے بچوں کو کھیل کود کا ان کو فرینڈ بنے. تو اور دوسری بات ہے کہ ایک الگ ہی ماحول جو میں نے کبھی نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا میں نے, ریگارڈلیس کوئی کرسچینٹی وغیرہ جو بھی, لیکن میں نے ایسا محبت والا ماحول کہیں نہیں دیکھا. میری تو ایک بالکل نئی چیز تھی, اور اس میں پھر میرا کانفیڈنٹ میرا بڑھا, مجھے اپنی آئیڈینٹی مجھے پتا چلی, مطلب یہ کہ مجھے پتا چلا کہ ہاں بھی میں بھی انسان ہوں, میں بھی عورت ہوں, تو میرے رائٹس ہیں. یہ نہیں ہے کہ میرے کوئی رائٹس نہیں ہیں, میں نو کر سکتی ہوں. اور میرا جو میرے ساتھ ہوا زندگی میں وہ میرا قصور نہیں تھا, کیونکہ مجھے یہ سمجھایا گیا تھا کہ تمہارا قصور ہے, تمہیں بھی کوئی برائی ہوگی, ایسا ہی کیوں ہو رہا ہے. تو حالانکہ وہاں جب میں گئی ہوں تو وہاں پر ٹوٹلی ڈفرینٹ ماحول, اور بالکل ڈفرینٹ. میں نے کہا ہاں نہیں میرا نہیں. اس کے بعد پھر جب میں اپنے بھائی کے گھر رہتی تھی وہاں پہ, تو وہیں سے میں نے شروع کر دیا تھا جو بائبل اینڈ قرآن کا کمپیریزن پڑھنا شروع کر دیا تھا. تو خیر ایک دفعہ ویژن آیا تھا, صرف یہ میرا ویژن ہے, اس سے کوئی نہیں ہے, بس جسٹ وانا شیئر اٹ, کہ اس کے بعد پھر میں نے کمپلیٹلی جو ہے نا میں نے بالکل چھوڑ دیا. دیٹس دا فائنل آفٹر ویژن. اس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں, اسلام میرے لیے نہیں ہے. تو وہ ویژن ایسا تھا کہ جو قرآن جب میں پڑھ رہی تھی, میں اپنا نوٹس بنا رہی تھی, تو میں نے اس میں جو ورڈ دیکھے کلامت اللہ, روح اللہ, جو بھی بہت ساری چیزیں دیکھی, تو وہاں میں نے بائبل بھی کھول کے دیکھا. تو بائبل پڑھ رہی تھی تو وہاں پہ مجھے وہی ملا, ورڈ جو ہے نا ورڈ کا تھا, give Jesus was the word and everything. اس کے بعد بھی مجھے اتنا اطمینان نہیں ہوا, تو میں نے جو ہے نا دعا مانگی. اس وقت ظالبت مسلمان تو تھی میں نے اس وقت میں نے دعا مانگی کہ تم کون ہو, تم اللہ ہو یا جیزس ہو, مجھے نہیں پتا, لوگ یہاں جھوٹ بول رہے ہیں اور مجھے جہنم میں نہیں جانا, مجھے بتاؤ, آئی ڈونٹ نو. یہاں پہ مجھے پیدا کر کے چھوڑ دیا, اور یہ ہے کہ اور مجھے نہیں پتا کہ کیا سچ ہے, کیا ہو تم, کس نام سے میں تم کا نام کیا ہے, تم پہ کس کو پکاروں, کس نام سے پکاروں. تو میں جو ہے نا, میں کبھی مووی وغیرہ نہیں دیکھتی اتنا, مجھے کبھی زندگی میں اتنا ہو چکا ہے, کبھی ٹائم ہی نہیں ملا مووی وغیرہ دیکھنے کا, اور دن میں کبھی سوتی ہی نہیں تھی. تو میرا اس وقت جو ہے نا میں نیپ میں چلی گئی, تو نیپ میں نے سویا, تو میں نے نیپ میں جو ہے وہ ایک جسٹ اے برائٹ لائٹ اور جسٹ اے فگر ٹائپ آف پرسن, ناٹ کمپلیٹ, جسٹ اے پرسن واز اسٹینڈنگ, کہ وہ اس کا جو بالکل برائٹ لائٹ ہے, وہ جو برائٹ لائٹ ہے فرام ہیڈ ٹو ٹو, وہ جو ہے نا کور کیا اس نے لائٹ نے. اور ایسی لائٹ میں نے یہاں نہیں دیکھی, اور ایسی لائٹ تھی کہ تیز بھی تھی لائٹ, لیکن جو آپ دیکھ رہے تو آپ کی آنکھیں ہرٹ نہیں ہو رہی تھی, تو بالکل برائٹ لائٹ. تو بس یہ تھا کہ اس کے بعد جب میں اٹھی ہوں تو میں رو رہی تھی, تو میں جیزس کا نام لے رہی تھی. تو بس اس کے بعد پھر یہ تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جو نا اسلام چھوڑ رہی ہوں, یہ میرے لیے نہیں ہے. بس یہ ہے میری ٹیسٹیمنی. جی بہت یعنی آپ کی داستان سن کے عظما جی بہت ہی زیادہ یعنی درد مندہ آپ کی جو لائف گزری ہے, یعنی کوئی اگر سنے گا تو وہ بالکل اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپ پہ زیادتیاں ہوئی, اور بار بار آپ کے ساتھ وہی ہوا جس کی وجہ سے یعنی آپ
दुख में आ रही थी, आपको जिस चीज का दुख हो रहा था वही चीज आपकी किस्मत में आती जा रही थी। लेकिन खैर अब आप खुश है, ये ज्यादा मायने रखता है कि आज की तारीख में आप खुश है या नहीं है। और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश है पहले से। आपकी लाइफ मेरे ख्याल से अभी काफी सेटल हो जी चुकी होगी। जी। जी जी तो मैं अब जी आपसे, जी आप कुछ बोल रही हैं, आप बोलिए। नहीं, मैंने कहा मैं बिल्कुल खुश हूँ, बिल्कुल मुतमईन हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने इस्लाम छोड़ा। और ये बता दूँ कि लोग समझते हैं कि इस्लाम छोड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी और मिज़रेबल हो जाएगी और मैं जो हूँ मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाऊँगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में और सुकून आया है। और बल्कि इस्लाम छोड़ने के बाद एक और चेंज, बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं, वन ऑफ दैट के मेरे दिल में लोगों के लिए और मोहब्बत बढ़ गई है। मैं अब अगर किसी हिंदू को देखती हूँ, क्रिश्चियन को देखती हूँ या कोई भी अगर किसी और मज़हब के लोगों को देखती हूँ, तो वो जो जजमेंटल जो हमें बचपन से सिखाया जाता था ना कि ये लोग सही नहीं है, ये लोग काफ़िर हैं, इनसे ना ये लोग बिल्कुल हकीर समझा जाता था। वो वाली सारी फीलिंग जो है ना, सारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सब गायब। तो वो और एक्सेप्टेंस आ जाता है, आ गया है मेरे दिल में लोगों के लिए। जी। अच्छा, हाँ, ये एक चीज मैं भी हमेशा महसूस करता हूँ कि इस्लाम छोड़ने के बाद वो जो जकड़न होती है जहन में, दिलों में, कम से कम उससे राहत मिल जाती है जब हम इस्लाम को छोड़ देते हैं। और दूसरे लोगों के लिए जो हमारी जो फीलिंग और हमारी सोच होती है वो काफी चेंज हो जाती है इस्लाम को छोड़ने के बाद। तो ये जी मैंने भी जी बहुत एक्सपीरियंस किया है। जब तक इस्लाम में था वो एक लोगों के लिए सोच एक अलग होती है, और जब आप इस्लाम छोड़ दो तो एक अलग सोच सिर्फ लोगों के लिए नहीं, बाकी चीजों में भी जो एक बंधन और एक यानी टेंशन जो दिमाग में चलता है वो काफी हद तक जो है वो चला जाता है इस्लाम को छोड़ने के बाद। जी एग्जैक्टली exactly। और ये मैंने और लोगों पे से बहुत सारे लोगों से सुना है जो एक्स मुस्लिम है और मतलब जो कि इस मुश्किलात से गुजरते हैं ना, जो मुश्किलात से गुजरते हैं उनको सही मानों में दिल में धचका कहते हैं ना कि पहुंचता है, उनके जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है ऐसा। तो वो इस चीज को ज्यादा समझते हैं, इस फ्रीडम को, कि उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं जी। जिनकी जिंदगी तो में इतना। जी जी, एज रॉयल किंग जी आपसे पूछ रहे हैं कि डू देयर फैमिली नो दैट, यानी आपकी फैमिली को पता है कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, और अगर पता है तो उनका रिएक्शन क्या था? जी मेरे वालिदैन तो पहले ही वफात पा चुके थे 2000 में। और मेरे जो वालिद जो थे ना, जब मैं यहाँ आई थी शुरू शुरू में, फर्स्ट शादी के जो डिवोर्स के बाद यहाँ आई थी, तो मेरे वालिद 1 महीने के बाद मुझे यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कोई क्रिश्चियन कोई अच्छा बंदा मिले ना, तो वो उनसे शादी कर लो। उनकी इजाज़त थी मेरे वालिद की। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी, लेकिन मैंने फिर भी मुसलमान से ही शादी की उसके बाद भी। लेकिन हम्म। मेरे वालिदैन की जो डेथ हो गई थी वो 2000 में हुई थी। और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके मेरी फैमिली को जो है ना, मुझसे तो नहीं पता चला, किसी और ज़राए से पता चल गया उनको कि मतलब मैंने इस्लाम छोड़ दिया है और ये न मैं इसको फ़ॉलो नहीं करती हूँ। तो इसी वजह से यही हुआ है कि रिएक्शन ये है कि बायकॉट और क्या, जी। नफ़रत और कि नेम नेम कॉलिंग और ये सब जो सिक्योरिटी नॉर्मल होता थ्रेट्स तो नहीं आया आपको अपने घर वालों की तरफ से? है। मेरी फैमिली की तरफ से तो खैर नहीं आया, क्योंकि मेरी बातचीत इतनी होती है और कोई बात कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी चीज का, ना मैं बात करती हूँ ना वो लोग बात करते हैं। तो मैंने शुरू में बात करनी शुरू कोशिश की थी मतलब कॉल करने की, तो मुझे कोई ऐसा मोहब्बत वाला या ऐसा कोई मुझे फील नहीं हुआ, ना कोई बात करना नहीं चाहता था, या बात अगर उठाया भी तो यस और नो वाला जवाब, दैट्स इट। कोई मुझे ऐसा कोई लविंग अफेक्शन कुछ नहीं मिला, कोई नहीं मिला। तो मैंने बात ही करना छोड़ दिया, तो अब तो काफी अरसा हो गया है। तो ना।
जी, कुछ नहीं। क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। उजमा जी, होप यू आर हैप्पी एंड फाइन नाउ, बेस्ट विशेस, आपके लिए बेस्ट थैंक विशेस क्रिटिकल रीजनिंग जी ने दिया है। अच्छा, थैंक यू इसमें सो मैं मच। एक बात और एक ऐड कर देना चाहता हूँ कि एक इंसान अगर इस्लाम छोड़ दे तो उसके उसके पास जो है उसके बाद रास्ता खुला है, यानी ये उसके इख्तियार में है कि वो कुछ भी हो जाए, वो एथियस्ट हो जाए, वो एग्नोस्टिक हो जाए, वो क्रिश्चियन हो जाए, वो हिंदू हो जाए, हर एक का पर्सनल चॉइस है कि उसको किस रिलीजन को, किस गॉड को फॉलो करना है। यानी अगर किसी के जहन में ये अगर क्या बोलेंगे उसको, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई इस्लाम छोड़ता है तो उसको एथियस्ट ही होना पड़ेगा या उसको एग्नोस्टिक ही होना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि ये आपकी जबरदस्ती है। यानी जो भी ऐसी सोच रखता है, एक इंसान खुला हुआ है, उसको जो तरीका अच्छा लगे वो उसमें जा सकता है, चाहे वो कुछ भी अपना ले, क्रिश्चियनिटी अपना ले, कुछ भी अपना ले। बल्कि मैं तो यहाँ तक मानता हूं कि अगर कोई हिंदू को इस्लाम अच्छा लगता है तो उसके पास भी उसकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन बस मेरा कहना यह है कि आप कोई भी चीज को अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसकी जानकारी पहले अच्छे से आप ले लो, उसके बाद फिर आप कोई बड़ा कदम उठाओ। तो ये मेरा मानना है। एक इंसान के अंदर आजादी है कि वो कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है। उस्मा जी ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया है तो ये उनकी आजादी है, कोई मसला नहीं है उसमें। हर एक की अपनी चॉइस है। तो इस बारे में आपको ये चीज को ध्यान में रखना होगा कि हम किसी को इस बुनियाद पे हेट नहीं कर सकते कि कोई एक मजहब छोड़ के अगर वो दूसरे मजहब में चला जाता है। नीरज सिंह जी, निरंजन पाठक जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट निरंजन जी। उजमा जी, आई एडवाइस यू टू स्टार्ट मेडिटेशन एंड ऑल्सो फॉर योर किड्स ऑल्सो, इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड मेक यू हैप्पी। बिल्कुल, थैंक यू सो निरंजन मच जी ने जी। एक आपको, हाँ, एक सजेशन दिया है, लेकिन मैं जी समझता हूँ कि आप ने जैसा बताया कि जो रास्ता आपको मिला उसमें आपको काफी खुशी हुई है और जी स्ट्रेस भी काफी दूर हो गया है, लेकिन जी। आपके लिए निरंजन, मैं हाँ, मैं बोलूँगी जी जी मेडिटेशन मैं करती हूँ, जो कि मेडिटेशन जो है वो अपने लिहाज से मैं करती हूँ मेडिटेशन। वो उससे बड़ा काफ़ी सुकून मिलता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ मैं, वो उससे ज़्यादा काफ़ी जैसे रिलैक्सेशन मिल जाता है। हम्म हुँ, जी। शहनशाह खान जी पूछ रहे हैं, साहिल भाई अभी आप क्या हो? भाई मैं ना क्रिश्चियन हूँ ना हिंदू हूँ, मैं कोई मजहब को नहीं मानता हूँ। मैं एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ। कभी कभी मेरा जहन एग्नोस्टिक हो जाता है, कभी कभी मैं एथियस्ट हो जाता हूँ मैं, लेकिन मजहब को नहीं मानता हूँ, रिलीजन को नहीं मानता हूँ, और मजहब वाले खुदा को भी नहीं मानता हूँ। तो बार बार मैंने ये अपना स्टैंड क्लियर किया है। आज फिर से मैंने अपनी ये बात बताना दुरुस्त समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं उस्मा जी। लेकिन जहां जी। तक यानी उस्मा जी, जहां तक आपने ये आपकी दास्तान बताई, तो उसमें अक्सर जो पहलू है वो ये नजर आया कि जो लोग आपको मिले कुरानिस्ट को छोड़ के, जो उसने कुरान का हवाला दिया था, देखिए ये चुलबुल जी बोल रहे हैं, साहिल, सबसे पहले साहिल भाई एक इंसान है, बिल्कुल। तो उस्मा जी, जहां तक अभी मेरे समझ में आया है, आपने जो दास्तान बताई है उसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको लोग बुरे मिले। आपके जो क्योंकि आपके माँ बाप भी मुस्लिम थे, लेकिन उनके जरिए से आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब आपकी शादी हुई तो वहां आपको कुछ लोग गलत मिले, आपके जो एक्स हस्बैंड थे दोनों वो गलत मिले। और जो कुरानिस्ट था, उसने तो ठीक है कुरान का हवाला दिया, लेकिन इससे पहले जितने लोग मिले वो तो लोग गलत मिले थे, ठीक है। लेकिन इस्लाम में आपको क्या क्या चीजें गलत लगी जिसकी बुनियाद पे आपको लगा कि नहीं इस्लाम भी गलत है? जी, इस्लाम में फिर लेकिन मैं पढ़ती भी रही ना बाद में कि जैसे औरतों के बारे में मैंने पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सूरह निसा 4 उसकी 3 मैंने वर्स पढ़ी तो उसमें ही मेरा दिमाग चकरा गया। जब मुझे ये पता चल गया तो मैं अपना कुरान लेके बैठ गई, तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जो है मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, जो कि मतलब वो उम्महातुल मोमिनीन है, वो कुरान में कहा है ना उनको,
सॉरी मोमिन की जो उस वक्त जो मेरा जो था उनके बारे में ऐसा, फिर लेकिन कुरान से तो ऐसा साबित नहीं हुआ, लेकिन जो औरतों के बारे में जो वो जो मैंने देखा ना कि कोई इज्जत नहीं है कुरान में। सूरह निसा 4 है, फिर सूरह निसा 4 उसकी 34 आयत है कि मारो, बीट करो उसको और औरतों को दूसरे से अलग कर दो। ओके, फियर की बेस पे उनको अलग कर दो। मैंने कहा कि फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये जो है औरतों के का तो बिल्कुल ये कोई उसको हकूक तो नहीं कहलाएगा, ये कोई इसके औरतों के फायदे की तो बात नहीं हो रही है, औरतों से कोई कंसेंट नहीं लिया जा रहा, ये तो सिर्फ औरत जो है ना उसको सेक्स के लिए जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिसका जो इतना बड़ा मेरा एक रिस्पेक्ट थी कुरान की मेरे दिल में, तो मैं रात रात बैठ के पढ़ती थी, रोती थी। मेरे बाप ने भी मेरा रोना शुरू सुना दूसरे कमरे से। इतना डिवोटेड थी कि नमाज पढ़ रही हूँ, कुरान पढ़ रही हूँ, और ये कि अबाया वगैरह सब ढाका छुपा सब कुछ तमीज से रहने के बाद भी, सारे रूल्स को अपनाने के बाद भी ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। और फिर ये है कि जब मैं कुरान में भी देख रही हूँ तो मुझे कोई ऐसी रिस्पेक्ट वाली, अपलिफ्टिंग वाली, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े बढ़े बीइंग अ औरत, बीइंग अ वुमन, जिससे मेरा कोई कॉन्फिडेंस बढ़े कि मैं कुछ हूँ, मेरी भी कोई राय है, मैं भी कुछ, मेरा कोई राइट है। मुझे कोई ऐसा कुछ मिला ही नहीं। मुझे बस सिर्फ खाली एक आई फील लोनली, लाइक आई फील लाइक कि मैं जिस खुदा की मैं इबादत कर रही हूँ उसको मैं अल्लाह बोलती हूँ, वो मैं समझती हूँ कि वो मेरे साथ है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह शाह रख से करीब है। तो भाई, तो अगर शाह रख से करीब है तो ये जवाब क्यों नहीं दे रहा मुझे? मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं है उसके पास? मुझे ऐसा अंदर से, मुझे स्पिरिट में मेरे अंदर से फील मुझे क्यों नहीं हो रहा, सुकून क्यों नहीं मिल रहा जब मैं दुआ पढ़ रही हूँ? जैसे होता है ना कि ये बताया गया था कि जब आप दुआ पढ़ें तो आपके दिल में सुकून पैदा हो जाता है, आपको इतना इत्मीनान मिलता है, तो ये वो। मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं मुझे हो रहा? इसका मतलब है अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा है, या वो है ही नहीं शहर अक्सर तो करीब ऐसी फजूल की बातें हैं, और औरतों के बारे में तो कोई राइट ही नहीं है। तो उस वक्त से फिर मेरा दिल जो है ना, और फिर मुझसे जो मेरे जो आसपास के जो लोग जो थे जो मिले, इवन इंक्लूडिंग माय ओन ब्रदर, और फिर ये जो है ना मेन फिगर्स जिन्होंने जो मेरे साथ जो सलूक किया, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो ससुर के रूप में हो, चाहे वो हस्बैंड के रूप में हो, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा सलूक किया है तो जिससे कि मेरा जो है ना, जब मैंने कुरान में पढ़ा एज अ बीइंग अ वुमन कि भाई कि मैं देखूं कि भाई मेरे क्या क्या राइट हैं, कि मैं क्या कर सकती हूँ। हमेशा प्रेस दबाना, चुप करो, बोलना नहीं है, ऐसे बैठो, इस तरीके से पहनो, तुम्हारी आंखें सही नहीं है, इधर ना देखो, उधर मुड़ के ना देखो, सीधे चलो। यानी कि इतना ज्यादा अप्रेस किया जाता है औरतों को कि उनको पता नहीं क्या एक साइको बना के रख दिया है। लेबल देना कि तुम होर हो, तुम्हारी आंखें सही नहीं है, मतलब व्हाट इज दिस? मेरी औलाद के सामने मुझे बोला गया, जी मेरी औलाद के सामने, छोटी औलाद के सामने बोला गया ऐसा। तो ये सब चीजें ना पूरी मिक्सअप होके, और फिर कुरान को जब मैं देख रही हूँ तो मुझे कोई ऐसा अपलिफ्टिंग, कोई ऐसी मुझे कोई कुरान से कोई ऐसी मिली नहीं कि मैं जिससे मैं कह सकूं कि हाँ भाई नहीं, इस आयत ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, इस आयत में मेरा राइट है, कहीं नहीं है। जी आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। और कोई अगर व्यूअर का उज़मा जी के लिए कोई सवाल हो तो आप सुपर चैट के थ्रू सवाल कर सकते हैं। जब तक मैं उनसे मेरे सवालात ले लेता हूं, अगर आपको कोई सवाल करना है उनसे तो आप सवाल कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपको सवाल इस्लाम तक रखना है। आपको इस्लाम को लेकर उनके ऊपर जो भी सवाल करना है आप वो सवाल उनसे कर सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल उज़मा जी आपसे ये है कि आप हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में आपकी क्या राय है, यानी आप क्या समझती हैं उनके बारे में?
صرف اتنا خیال رکھیے کہ آپ جب ان کے بارے میں بولیں گی تو الفاظ کا تھوڑا، لفظوں کا تھوڑا دھیان دینا، کیونکہ ہمارے اس چینل سے ہم کسی کے دل کو دکھانا نہیں چاہتے، بس یہ ہے کہ ہم سچائی کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس چیز کا صرف آپ دھیان رکھیے گا. جی جی ضرور. رسول جو رسول محمد ہیں، ان کے بارے میں میں نے پڑھا، حدیث میں نے پڑھا، اور قرآن میں بھی جب مجھے پتہ چلا سورہ نساء 4 اور آیت 3. حدیث کو تو میں نے پہلے پڑھا تھا، جن قرآنی جو تھے وہ ان سے پہلے، تو انہوں نے مجھے بتایا قرآن کہ بھئی رسول بھی ایک کیا کرتے تھے، رسول نے بھی اس پہ عمل کیا کہ ورس 4:3 وہ تو کہتے ہیں نا، ہم نے سنا بچپن سے کہ رسول جو تھے، رسول محمد جو ہیں وہ چلتا پھرتا قرآن، تو انہوں نے جو قرآن میں ہے انہوں نے عمل کیا اپنی زندگی میں، تو انہوں نے یہ بھی عمل کیا. انہوں نے جو جیسے میں نے آپ کو بتایا گروپ سیکس کا سورہ نساء 4 اس کی ورس 3 ہے. تو میں اس میں، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ بھئی ایک آپ کا امیج بن جاتا ہے کہ بھئی یہ رسول ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے، اور کیا کہتے ہیں بہت پیارے ہیں، بہت محبتی ہیں، اور یہ جو عورتوں کے حقوق کو بڑا ہی مطلب پرچار کرتے تھے، مطلب سپورٹ کرتے تھے عورتوں کے حقوق کو. تو جب میں نے قرآن کے لحاظ سے صرف پڑھا، حدیث تو میں نے اس وقت اتنی نہیں پڑھی تھی، تھوڑی بہت پڑھی تھی، لیکن جب میں نے قرآن سے ہی میں نے صرف ان کو جب پڑھا تو وہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ میں اس کو رکھ کے اس لحاظ سے ذہن میں رکھ کے پڑھ رہی تھی کہ جب رسول محمد جو ہیں کیا کہتے ہیں چلتا پھرتا قرآن تھے، تو انہوں نے ظاہر بات ہے یہ بھی عمل کیا ہوگا، انہوں نے بھی جو ہے سورہ نساء 4:3 پہ عمل کیا ہے، 2 3 4 کے ساتھ انٹر کورس کرو، تو انہوں نے بھی گروپ سیکس کیا ہوگا. پھر ان کو پھر یہ کہ سورہ نساء 4 ہے، 34 ورس ہے، اس میں جو ہے کہہ رہے کہ اگر تمہیں جو ہے صرف خوف ہو عورتوں میں سے تو ان کو جو ہے نصیحت، تو بڑا اچھا ورڈ لکھا ہوا ہے اردو میں، خیر ایڈمالش کرو اس کو، خیر، اور یہ کہ یا تو اگر نہیں مانے تو بستر سے الگ کر دو، اور پھر اگر نہیں مانے تو پھر اس کو مارو. تو اب بستر سے الگ کرو، مارو، تو عورت کا تو نقصان ہی نقصان ہے اس میں، جو ویمن کا اس میں تو نقصان ہے، کیونکہ مرد کے پاس تو جو اور عورتیں موجود ہیں، وہ وہاں جا کے اپنی تسلی خواہش پوری کر لے گا، تو عورت کا کہاں رائٹ ہے. تو میں نے کہا یہی ساری اپلائی میں نے رسول محمد پہ کی کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اپنی زندگی میں. تو اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ عورتوں کو بڑا سپورٹ کرتے تھے اور محبتی تھے، پیارے تھے، تو وہ تو مجھے بالکل نہیں لگا، بالکل اپوزٹ لگا. تو وہ ایک بڑی شاکنگ میرے لیے وہ تھا کہ میرا جو ایک ہوتا نا کہ اندر سے چکنا چور ہو جاتی ہے جو امیج پیسز میں نا، وہ چکنا چور ہو گئی اسی وقت ہی ان کا امیج میری نظر میں. جی، عورتوں کے بارے میں تو آپ نے جو میرا نیکسٹ سوال تھا وہ آپ نے آلریڈی کافی کچھ اس کے بارے میں بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ہمارے مسلم ویور ہے جو دیکھتے ہیں ہمارے ویڈیوز کو، ان کو آپ کیا ایسا میسج دینا چاہیں گی جس کی بنیاد پہ یعنی جو وہ عقیدت کی پٹی سے وہ اسلام کو دیکھتے ہیں، وہ عقیدت کی پٹی نکال کر اس باتوں کو دیکھے، سوچے، عمل کرے، تو کیا آپ کوئی میسج ان کے لیے دینا چاہیں گی؟ اور خاص کر کے مسلمان عورتوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ کیونکہ آپ خود ایک مسلم عورت تھی اور آپ نے اس چیز کو جھیلا ہے اور آپ نے وہ چیز سامنے رکھی ہے، تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ہماری مسلم قوم کو؟ جی، میں مسلم قوم کو ان جنرل میں بولوں گی کہ آپ لوگ پلیز آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ جو ہیں، میں ہوں یا ساحل جی ہیں، کوئی آپ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں یا اسی لیے آپ لوگ کو قرآن کی ورس بتاتے ہیں. ہم لوگ بتاتے اس لیے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی پڑھیے،
मतलब और मायने के साथ पढ़िए। कुरान को, हदीसों को आप खुद पढ़िए, किसी मौलवी मुल्ला से उनसे मदद लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल में। आप खुद लोग पढ़ सकते हो और उसका ट्रांसलेशन जो भी है। आजकल तो इंटरनेट इतना ईज़ी हो गया है कि वो सबको ही सबके पास है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग खुद पढ़िए और पढ़ के तो फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये बात सही लग रही है, ये आपको समझ में आती है ये बात। तो और दूसरी बात तो ये है कि और मैं दूसरी बात कहूँगी, अगर आप जो है ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आता कि हाँ भाई नहीं कोई ऐसी गड़बड़ है या ये बात समझ में नहीं आया, तो मैं और एक और बात बोलूँगी कि भई आप प्लीज़ जो है वो अगर आप मुसलमानों के सोसाइटी में आप इर्द-गिर्द रह रहे हैं, जहाँ आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो आप इसको जो है ना आप खुल के बयान ना कीजिए, क्योंकि सेफ्टी अपनी ज़रूरी है। लेकिन आप पढ़िए ज़रूर, पढ़ना मत छोड़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए। अच्छा, अब और मुस्लिम जो औरतें हैं, जो वुमेन मोमिनीन औरतें, उनसे मैं जो मुसलमान औरतें हैं उनसे मैं मुखातिब होंगी कि देखिए आप लोग भी पढ़िए कुरान तर्जुमे के साथ, और आप वो पढ़िए सूरह निसा 4 है वो चैप्टर, जो नाम तो रख दिया है सूरह निसा 4 का कि भाई देखो हमें बताया जाता है कि भाई देखो कितनी मोहब्बत है अल्लाह को कि उन्होंने सूरह निसा 4 पूरा चैप्टर निकाल दिया औरतों के बारे में ना। लेकिन आप जब आप पढ़ेंगी ना गौर से, तो उसमें देखिएगा सारा जो मर्दों को जो है ना उनको दिया जा रहा है ऑर्डर के औरतों के साथ किस तरह सलूक करना है। यानी कि औरतों पे ही ऑप्रेशन होता है, यानी कि और वो मर्द बताएँगे कि आपको किस तरीके से बोलना है। मर्द बताएँगे कि आपको किस तरीके से जो है ना बात करनी है, क्या करना है, कब बिस्तर से अलग करना है, कब आपको और वो भी फ़ियर की बेसिस पे, खौफ की बेसिस पे। आपने कोई गलत काम किया भी नहीं होगा, आपने कोई गलत काम किया भी नहीं होगा, उस खौफ पे आपको जूता मारने का हुक्म दिया है अल्लाह ने मर्दों को। तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी क्या वैल्यू है औरतों की। तो आप खुद पढ़िए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, ख़ुसूसन में फीमेल्स वुमेन जो वुमेन मुस्लिम वुमेन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप साहिल जी, मेरा जो चैनल है, अगर वो औरतों से बात करना चाहती हैं, ज़्यादा फ़ील कंफर्टेबल करना चाहती हैं, यू आर मोर देन वेलकम। मेरा चैनल है, आप आइए वहाँ पर, आप मुझसे बात कीजिए। मेरे जो ईमेल एड्रेस भी है मेरा, वहाँ पर आप ईमेल एड्रेस आप मुझे ईमेल आप भेजिए। आई विल रिप्लाई यू एंड प्लीज़ डोंट हेजिटेट। आपका जो क्वेश्चन है, जहाँ तक बनता है मैं आंसर दूँगी। प्लीज़ और स्टे अवे फ्रॉम इस्लाम, प्लीज़। आपकी जी सारी खुशी छोड़ देता है। जी आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी है कि उज़मा जी का खुद का चैनल है, तो मैंने लिंक शेयर कर दिया है कमेंट बॉक्स में, और मैं अब इसको डिस्क्रिप्शन में भी एडिट करके इनके चैनल का लिंक डाल दूंगा। तो आप लोग इनके चैनल पे जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि यानी आप उनके कंटेंट को भी देख सकते हैं। उज़मा जी के लिए अगर कोई सवाल है तो आप सुपर चैट के ज़रिए या नॉर्मल कमेंट में भी आप मेंशन कर सकते हैं। आप सवाल आप करिए, ताकि हम कुछ सवाल ले लें, उसके बाद फिर हम स्ट्रीम को क्लोज करेंगे आज की। नफील हनीफ जी, जहन्नम का नया शो। बिल्कुल नफील हनीफ जी, हम जन्नत में जाना नहीं चाहते, हम जहन्नम प्रेफर करेंगे अगर जन्नत और जहन्नम है। उज़मा जी के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो। एक अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत मैं देर देख से रही हूँ। हमारे। हाँ, ये वाला हाँ क्वेश्चन। ये शाहरुख खान जी जो है बहुत देर से शुरुआत से आपसे सवाल कर रहे हैं कि जी। माय क्वेश्चन टू उज़मा जी इज व्हाट शुड आई डू सो दैट माय वाइफ्स आर अफ्रेड ऑफ मी। ये क्या इनके लिए क्या कुछ सजेशन आपका है? ये क्यों डराना चाह रहे अपनी वाइफ को, वो सताती है इनको? पता नहीं। शाहरुख भाई, आपने तो पहली बात तो ये है कि तीन तीन शादियां आपने, तीन नहीं सॉरी, जितनी भी शादी आपने की है उतनी किया ही क्यों है आपने?
हाँ, ये बात है ना, वाइफ्स आपने क्यों किया, आप मुसलमान हो, तो पहली बात तो ये डिपेंड करता है ना, तो फिर आपको अपनी वाइफ से जो है ना, उनको डर क्यों दिलाना है, उनके साथ अच्छे, अगर आपने कर ही लिए तो उनके साथ मोहब्बत से रहिए। अगर आपको जो है ना, बस बाल अगर रखने हैं अपने सर पे कायम दाइम, तो आप उनसे मोहब्बत से बात कीजिए। कोई बस यही है चारा है मैं भी क्या। नहीं, हाँ, कोई चारा है भी नहीं, मोहब्बत से ही पेश आना होगा, जी शाहरुख जी, खान भाई। मोहब्बत है, हर जैसे जैसे हर का इलाज मोहब्बत है, मोहब्बत से बात कीजिए। यही जो है, यही चीज मुझे भी अट्रैक्ट की है, मोहब्बत, लविंग केयरिंग नेचर जो है, ये बहुत कम लोगों में होता है, तो आप प्लीज यही अपनाइए ताकि आपकी भी जिंदगी में सुकून आए। जी, और अगर मामला बहुत ज्यादा बढ़ता है, यानी अगर वाकई में आपकी ये परेशानी है और आपका कोई फॉल्ट नहीं है, तो आप यानी अपनी फैमिली को या फिर किसी बड़ों को उसमें इन्वॉल्व करिए और देखिए कुछ उसमें हल निकल सकता है क्या। तो ये भी एक सूरत हो सकती है। अरशद इनको यहूदी जी, जी जी, जी, जी उस्मा जी, आप कुछ बोल रही थी, बोलिए। मैंने कहा डराने का आप छोड़ दीजिए ना, डरा क्यों रहे हैं वो, क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि डराने की क्यों बात कर रहे हैं वाइफ्स को, या तंग आ गए हैं बिल्कुल ये, कराना अगर नहीं। तंग आ गए तो फिर छोड़ दीजिए, रिलेशन में रहना भी नहीं जरूरी है, जब आपको सुकून ही नहीं है, तो डिवोर्स इज नॉट अ बैड थिंग। सही, लेकिन डराना ये सब तरीका सही नहीं है, जी, डरा डराना के नहीं क्यों सही रखना है। है। जी, हम्म। अरशद यहूदी जी आपसे पूछ रहे हैं और आप का इख्तियार है उस्मा जी, आप जवाब देना चाहती है तो दे सकती है, वरना नहीं। ये पूछ रहे हैं उस्मा जी, आपने शादी की अब या नहीं? नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी लाइफ इतनी बिजी है, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट एनीमोर। और आपको रिस्क भी नहीं लेना होगा फिर से, यानी। नहीं, हाँ, मैं अब इतना तजुर्बा हो चुका है कि आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, एंड क्योंकि मैं लाइक लाइफ में मैंने अपनी इतनी कमिटमेंट कर ली है, अभी मैं आई एम डूइंग द मास्टर्स इन सोशल वर्क, सो आई एम सो टोटली, एंड आई डू वर्क इन हॉस्पिटल टू, एंड तो मेरा इतना बिजी मेरा लाइफ होता है, फिर कमिटमेंट घर की भी है, फिर मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ, लाइव स्ट्रीम भी करती हूँ, और मुझे टेक्नोलॉजी भी सीखनी होती है, तो बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट। जी, लोलो जी ने 5 CHF का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स लॉट लोलो जी, अमेजिंग स्टोरी, प्लीज कीप दिस अप। और एक कोई सवाल है तो मैं ले लेता हूँ, उसके बाद हम, ये क्या लिख रहे हैं जयंत जी, साहिल जी, वो थंबनेल वाले खान साहब का यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दे प्लीज। हाँ, शहनशाह भाई का ना, शहनशाह जी, आप कमेंट में अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट में आप अपना चैनल का लिंक डाल दीजिए, फिर उसको मैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। और एक कोई एक सवाल था आपके लिए कि आप एग्नोस्टिक हो गई हैं या क्रिश्चियन हो गई है, मैं देख लेता हूँ वो। हम्म। एक मिनट। जीत कह रहे हैं भाई यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, थैंक्स अ लॉट जी, जीत जी। इनका सवाल है उस्मा जी, कंफर्म क्रिश्चियन है या एथियस्ट एग्नोस्टिक? मैं क्रिश्चियन हूँ जी। ठीक है। थैंक यू। अ, जी, शहनशाह जी का सवाल है, अगर पादने से वजू छूटता तो फिर इसमें मुंह हाथ पैर धोने का क्या फायदा? ये तो हमारे कोई मोमिन भाई को पूछना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों है कि जो जगह, जो लोकेशन गंदी हो रही है, उसको धोने के बदले पूरा वजू किया जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए। तो इसका भाई लॉजिक तो अभी देखें, हमारे कोई ये मोमिन भाई बता इस सकते हैं। इसमें एक मैं बात बोलूं, इसमें मुझे एक चीज याद आ गई कि अभी वही बात हो रही है दूसरे चैनल पे कि हवा निकलने से वजू का क्या ताल्लुक है। हवा हवा है, ठीक है ना, और जब अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह इतना वो है, मतलब सुनने वाला है, मोहब्बत वाला है, तो उसको पास से क्या प्रॉब्लम है, वो सहल है, बिल्कुल। अपने उसको मितेश पसंद है बस। मितेश पटेल जी कह रहे हैं उस्मा जी प्लीज शेयर योर यूट्यूब चैनल लिंक। देखिए, मैंने मितेश जी कमेंट में डाल दिया है और मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा।
सतपुरी कह रहे हैं जहन्नम इज फार बेटर देन सो कॉल्ड इमेजिनरी जन्नत। और कोई सवाल अगर है तो हम ले लेंगे। ठीक है, और कोई सवाल तो है नहीं। तो उस्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस चैनल पे आए और अपनी दास्तान को आपने बयान किया। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यानी जो एक्स मुस्लिम्स है उनसे उनकी दास्तान सुनना, क्योंकि हर एक का इस्लाम समझने का जो पर्सपेक्टिव है और उनका छोड़ने का जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी अलग होता है, जिससे हमको बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलती है और दर्शकों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और ख़ास करके ये मैसेज जो हम देना चाहते हैं वो हमारे मोमिन भाई और मोमिन बहनें, जो मोमिन मुस्लिम अवाम है, जो मैसेज है हमारा वो उनके लिए है कि आप देखें कि लोग ऐसा नहीं है कि एक बार कोई अगर इस्लाम में आ जाए या जो मुसलमान है वो कभी इस्लाम को नहीं छोड़ता। कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा और वो आपके सामने आके उसकी वजूहात आपके सामने बयान करते हैं, रीजंस बयान करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यानी इस कश्मकश में रहते हैं कि उनको इस्लाम तो सही नहीं लग रहा, लेकिन उनके दिलों में एक डर होता है कि क्या मैं ही तो नहीं वो बंदा हूँ जो इस तरीके से सोचता हूँ, बाकी लोग है या नहीं। तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके साथ। और जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है और उसमें से कोई अगर ऐसा बंदा है जिसने इस्लाम को छोड़ दिया है और वो चाहता है कि अपनी दास्तान, अपनी बातें मेरे इस चैनल पर आकर शेयर करे, तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस xmuslimindian@gmail.com पर आप एक ईमेल करिए। हम आपके साथ भी टाइमिंग डिसाइड कर एक स्ट्रीम आपके साथ, एक एपिसोड इस्लाम से इंसानियत तक एक मुल्हिद की कहानी करेंगे, ताकि लोगों को आपकी भी दास्तान पता चले। उस्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच साहिल जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी लाइफ जर्नी जो इस्लाम छोड़ने की जर्नी है वो मैं आप लोग पहुंचा सकूं। और स्पेशली मेरा ये मकसद रहता है कि आपके चैनल या और भी जगह से जो चैनल से मेरा जो मैसेज है वो मुसलमान और जो ख़वातीन हैं उन तक पहुँचे, कि उनको पता चले कि ये कि आप कुरान मतलब पढ़ के और समझें कि भई उसमें इस्लाम में कोई राइट नहीं है औरतों का, या सिर्फ़ आपको जो है ना झूठ बोल के आपको एक लारा लप्पे कहते हैं ना लॉलीपॉप दे के बस उसको बहलाया-फुसलाया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा राइट है नहीं। बस थैंक यू सो मच आपका, सब लोगों का, ऑडियंस का। आप बहुत अच्छे ऑडियंस है आपके, ये कि बस मुझे जो है ना बड़ा खुशी हुई अपनी दास्तान जो है ना सुनाने का, क्योंकि ये ज़रूरी था और ज़रूरी है, सुनाना चाहिए, खुल के सुनाना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे सभी स्ट्रीम को, वीडियोस को आप लगातार देखते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं चैनल को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसे साथ की ज़रूरत होती है। और इस मिशन में आप सब लोगों को हमारा साथ देना है। अगर कोई व्यूअर हमारे साथ डिस्कॉर्ड में जुड़ना चाहता है एज अ टीम, कि वो हमारे वीडियोस को और लोगों तक शेयर करे, तो उनके लिए भी मैं डिस्कॉर्ड का लिंक शेयर कर दूंगा, अभी नॉर्मल कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग हमसे डिस्कॉर्ड में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम एक हफ्ते में या 15 दिन में एक बार सभी लोगों के साथ मीटिंग करते हैं और हम बताते हैं कि किस तरीके से इस चैनल की रीच बढ़ाई जाए। और उसमें आपको ये भी मौका मिलेगा कि आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पे, क्योंकि जो यूट्यूब पे जो मोस्टली हमारी स्ट्रीम्स होती है उसमें हम अक्सर जो मौका है वो हमारे मुस्लिम भाइयों को ही देते हैं, तो आप लोगों को मेरे से बात करने का मौका भी नहीं मिलता है।
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ جڑے رہیں اور اس مومنٹ میں آپ اپنا یوگدان دینا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکارڈ سے جڑیے اور وہاں پہ آپ مجھ سے بات کر کے مجھے سجیشن بھی دے سکتے ہیں اور ٹیم میٹ بھی آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, اور جتنے ویورز جو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے, آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. ونس اگین عظما جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, اینڈ جی تھینک یو. تھینکس ٹو ایچ اینڈ ایوری ون آف یو. اپنا خیال رکھیے. جے ہند, وندے ماترم.